দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি যা আধুনিক বিশ্বে মানবজাতির ইতিহাসকে নির্মমভাবে প্রভাবিত করেছে, লক্ষ কোটি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করেছে, অগণিত মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, এমনকি আমেরিকার মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশকেও একটি যুদ্ধাবাজ বা ওয়ারমঙ্গার রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, যার নাম হচ্ছে আমেরিকান মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। বিশ্লেষকরা বলেন এর কালো ছায়া শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্বের ভূ রাজনৈতিক সকল সংঘাত ও যুদ্ধের সাথে জড়িত। তাই এ বিষয়ে আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। আজকের আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন আপনাদের অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক ডক্টর তাজ হাশমি। যেহেতু এটি একটি সংবেদনশীল অথচ খুবই কম আলোচিত এবং অনেকের কাছে অপরিচিত বিষয়, তাই আমি মনে করি এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ডক্টর তাজ হাশমি একজন সঠিক ব্যক্তি। কেননা ডক্টর হাশমি হাওয়াইয়ের হনলুলুতে এশিয়া প্যাসিফিক সেন্টার ফর সিকিউরিটি স্টাডিজ APCSS এর নিরাপত্তা বিষয়ে অধ্যাপক ছিলেন এবং তার প্রকাশিত বেস্টসেলার তালিকার একটি বই গ্লোবাল জিহাদ অ্যান্ড আমেরিকা, দি 100-year ওয়ার বিয়ন্ড ইরাক অ্যান্ড আফগানিস্তান, সে বইও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তবে এই আলোচনার প্রেক্ষাপট সাজাতে প্রথমেই আমরা মাত্র কয়েক মিনিটের একটি ভিডিও উপস্থাপনা শুনব। ভিডিওটি যদিও ইংরেজিতে, তবে ডক্টর তাজ হাশমি তার আলোচনা বাংলায় রাখবেন, তাই আপনারা কেউ যাবেন না যারা ইংরেজি বুঝতে অসুবিধা হয়। আশা করি আপনারা সবাই সাথে থাকবেন। তাহলে আমরা এখন ভিডিওটা শুনে আসি। অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Dear viewer, today we are going to examine a subject that has brutally affected the history of mankind in the modern world, endangering the lives of millions of people and causing the deaths of countless people. Even a democratic country like America has been turned into a warmonger state. It's called the military-industrial complex. And in his farewell address, President Eisenhower warned the American people, as well as the world about it. In this video we will talk about the rise of the U.S. as a warmonger nation, the influence of the military-industrial complex. The United States emerged from World War II as the most powerful nation in the world. Its military might and economic strength made it a global superpower. However, the end of the war did not bring an end to America's involvement in conflicts around the world. In the years following World War II, the U.S. became known as a warmonger nation. It seemed as though America was always involved in some kind of conflict, either directly or indirectly. But why did this happen? President Dwight D. Eisenhower warned about the dangers of the military-industrial complex in his farewell address in 1961. Good evening, my fellow Americans. This evening I come to you with a message of leave-taking and farewell, and to share a few final thoughts with you, my countrymen. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. He feared that the close relationship between the government and defense contractors would lead to an unending cycle of war and the erosion of democracy. The military-industrial complex refers to the collaboration between the government and defense contractors to produce and supply military equipment. This relationship is often driven by the pursuit of profit rather than the needs of national security. Let's take a closer look at some of the top companies involved in the military complex. First on our list is Lockheed Martin Corporation. As one of the largest defense contractors in the world, Lockheed Martin specializes in aerospace, defense, and advanced technology systems. Their expertise ranges from the production of fighter jets and military helicopters to advanced missile defense systems. Next up is the Boeing Company, a renowned aerospace company that has a significant presence in the military complex. Boeing manufactures a wide array of military aircraft, rotorcraft, missiles, satellites, and defense systems. Raytheon Technologies Corporation is another major player in the defense industry. They are at the forefront of producing advanced defense systems, electronics, missile systems, and cybersecurity solutions.
General Dynamics Corporation is a diversified defense company with a wide range of products. From manufacturing combat vehicles and ships to submarines and business jets, General Dynamics plays a crucial role in strengthening defense capabilities worldwide. Airbus SE, a European aerospace corporation, is not only involved in civilian aircraft, but also contributes significantly to military aviation. They manufacture military aircraft, helicopters, and defense systems, ensuring the armed forces have reliable and capable platforms. Thales Group, a French multinational company, provides a wide range of defense, aerospace, transportation, and security solutions. Their offerings include communication systems, radars, avionics, and various other critical technologies used in military operations. Critics argue that it has led to a culture of war and interventionism, while proponents argue that it has helped to maintain America's position as a global superpower. To conclude, we can say that, whether or not the military-industrial complex is to blame, one thing is clear. The U.S. has become a warmonger nation with a long history of interventionism and conflict around the world. Here is a list of wars in which the United States has been involved after World War II, categorized by region, along with brief descriptions. Asia. Korean War, 1950 to 1953. The United States intervened to support South Korea against North Korea's invasion, leading a United Nations coalition. Vietnam War, 1955 to 1975. The United States became heavily involved in a protracted conflict against communist forces in North Vietnam, supporting South Vietnam. South America. Guatemala, 1954. The United States supported a coup d'état that overthrew the democratically elected government of Jacobo Arbenz. Cuba, Bay of Pigs invasion, 1961. The United States sponsored an unsuccessful attempt by Cuban exiles to overthrow Fidel Castro's government. Dominican Republic, 1965. The United States intervened militarily to restore order during a period of political instability. Chile, 1973. The United States supported a military coup that overthrew President Salvador Allende's democratically elected government. Grenada, 1983. The United States invaded Grenada to remove a Marxist government and protect American citizens. Panama, 1989. The United States launched an invasion of Panama to overthrow Manuel Noriega's regime. Europe. Bosnia and Herzegovina, 1992 to 1995. The United States, as part of a NATO-led coalition, intervened in the Bosnian War to stop ethnic cleansing and establish peace. Kosovo War, 1998 to 1999. The United States, along with NATO allies, conducted airstrikes and implemented a peacekeeping mission to end the conflict between Serbia and Kosovo. Middle East. Gulf War, 1990 to 1991. The United States led a coalition to expel Iraq from Kuwait after its invasion, in response to Kuwait's appeal for international assistance. War in Afghanistan, 2001. The United States, along with NATO allies, launched military operations against the Taliban and other terrorist groups in response to the September 11th attacks. Iraq War, 2003 to 2011. The United States, along with a coalition of international forces, invaded Iraq to remove Saddam Hussein's regime and eliminate perceived threats of weapons of mass destruction. Please note that these descriptions provide a general overview, and each conflict has its complexities and nuances. দর্শক ধন্যবাদ যারা এখনো সাথে আছেন ধৈর্য ধরে। এবার আমি ডক্টর তাজ হাশমির কাছে যাচ্ছি। ডক্টর হাশমি, আমরা একই প্রজন্মের মানুষ। এই ভিডিওতে যা দেখলাম তা আমাদের জীবদ্দশায় ঘটেছে। আর এসব সংঘাত ও যুদ্ধের কারণে অগণিত মানুষ জীবন হারিয়েছে, অসংখ্য মানুষের ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ বাধ্য হয়ে শরণার্থী ও উদ্বাস্তু হয়েছে। একজন ইতিহাসবিদ হিসাবে আপনি কি মনে করেন এর পিছনে এমআইসি তথা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কোনো ভূমিকা আছে? ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই ভূমিকা আছে, যেটা ওই ইংরেজি ক্লিপটাতে আমরা দেখলাম। আইজেনহাওয়ার বলেছেন যে উনি 1961 এর 17 জানুয়ারি তার শেষ বিদায়ী বক্তৃতায় যে কথাগুলো বললেন,
সেগুলোর একটা ড্রাফট আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। ওনার ভাইয়ের সঙ্গে মিলে উনি ওই ড্রাফটটা বানিয়েছিলেন। তার ভাই ওখানে আরেকটা কমপ্লেক্সের ভিতরে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়ালের সঙ্গে ছিল কংগ্রেশনাল লবি, মানে আইসেনহাওয়ার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে 3টা লবিকে দায়ী করছেন আমেরিকার সকল যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য। মিলিটারি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কংগ্রেশনাল লবি, মানে এই যে কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গা থেকে পয়সা খেয়ে বিভিন্ন ইন্টারেস্ট গ্রুপকে খুশি করতে গিয়ে তারা যে কাজগুলো করে সেটাই আমেরিকার সামরিক ইনভলভমেন্ট এর রূপ গ্রহণ করে। তো এই কথাগুলো অনেকের কাছে নতুন হলেও যারা ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন, চিন্তা করেন, যারা একটু কনসিয়াস, তারা সবাই জানেন যে বেশিরভাগ যুদ্ধই হচ্ছে অদরকারি। এখানে বলে রাখা ভালো, আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে, যে আমেরিকান কোরিয়ার যে যুদ্ধ 1950 থেকে 53, সেটা উত্তর কোরিয়া চীনের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করলো। সেখানে হয়তো আমেরিকার একটা দায়িত্ব ছিল যে একটা গণতান্ত্রিক দক্ষিণ কোরিয়াকে কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়া দখল করে নেবে, সেটার প্রতিবাদ করলেন এবং সেটার জন্য সৈন্য পাঠালেন এবং তাদেরকে ওখান থেকে হটিয়ে দিলেন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে। এবং বসনিয়া এবং কসোভোতে 1991 থেকে 93, 92 থেকে 94 এবং এই যে শেষে যেটা দেখালেন আপনার হার্জিগোভিনা, ওইটা ওখানে আমরা দেখতে পাই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে সেনা নিবেশ করে এবং সেটাকে আমরা যৌক্তিক বলতে পারি যে ওটা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। বাদ বাকি যে লিস্ট গুলো আপনি দেখালেন এবং এছাড়া আরো অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ তারা করেছে, যেমন একজন মার্কিন পর্যালোচক এবং ঐতিহাসিক বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি 10 বছরে একটা বড় যুদ্ধের দরকার। তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য 10 বছর পরপরই তারা একটা যুদ্ধ করে। আপনি 1945 দেখে নেন, 1945, 1955-তে ভিয়েতনাম, তারপরে আপনার কোরিয়ার যুদ্ধের পরে ভিয়েতনামের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্বোডিয়া, তারপরে চলে যাচ্ছেন মিডল ইস্টে বা মধ্যপ্রাচ্যে। তারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ না করলেও তাদের যে স্যাটেলাইট স্টেট ইসরায়েল, তাদেরকে দিয়ে তারা 67 সালে 73 সালে যুদ্ধ করিয়েছে। তারপরে আপনার সাদ্দাম হোসেন যখন কুয়েত আক্রমণ করলেন, সে তথ্যগুলো আমার কাছে আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত ছিলেন, তাকে সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন যে কুয়েত দেখো অনেক বেশি তেল উৎপাদন করছে, তেলের দাম কমিয়ে দিচ্ছে, আমি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের পরে আমার টাকা পয়সা দরকার, কিন্তু কুয়েত সেটা হতে দিচ্ছে না। এবং কুয়েতের যে বন্দরটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি ওটা ইরাকের একটা অংশ দখল করেই ঐতিহাসিকভাবে কুয়েত আমাদের অংশ ছিল। ওসমানী শাসন আমলে আমরা কুয়েতকে শায়েস্তা করব। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে রাষ্ট্রদূত এপ্রিল গিলেস্পি, তিনি ওই তথ্যগুলো আমার কাছে আছে, তিনি সাদ্দাম হোসেনকে বলেছিলেন যে দুটো আরব দেশ যদি যুদ্ধ করে সেখানে আমেরিকার কিছু যায় আসে না, আমরা নাক গলাবো না। এই কথা বলে সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁদে ফেললেন এবং সাদ্দাম হোসেনের যুদ্ধে গেলেন। তারপরে আপনারা জানেন কিভাবে জর্জ বুশ সিনিয়র ইরাক আক্রমণ করে কয়েক লক্ষ লোক হত্যা করলো কুয়েতকে স্বাধীন করার নামে। কিন্তু কুয়েতকে যে সাদ্দাম হোসেন দখল করলো, তার পেছনে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরোক্ষ সহযোগিতা বা উস্কানি না হলেও সহযোগিতা ছিল। এই ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? এই ঘটনাগুলো মূলত ঘটছে যুদ্ধ বিগ্রহ হলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সবচাইতে বড় সামরিক অস্ত্র তৈরি করে যে দেশ, তার প্রধান দেশ, তাদের যে আমদানি, যে টাকা পয়সা তারা বিদেশ থেকে আয় করে, তার একটা বিরাট অংশ আছে এই সামরিক সরঞ্জাম, সামরিক তথ্য এগুলো বিক্রি করে। সুতরাং এটা একটা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবি। সেনাবাহিনী এবং সেনাবাহিনীকে সহায়ক যে ইন্ডাস্ট্রিজ,
তাদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই কথাগুলো আমি আমার এই বই গ্লোবাল জিহাদ এন্ড আমেরিকা দ্য 100-year ওয়ার বিয়ন্ড ইরাক এন্ড আফগানিস্তান বইটাতে লিখেছি। কিন্তু যেটা আপনি প্রথমেই বলেছেন যে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি কলেজে চাকরি করতাম, এপিসিএসএস, সেখানে আমি এই আজ যে কথাগুলো বলছি এবং এই বইয়ে যে কথাগুলো আছে সেগুলো নেই। তবে এই যে কথাগুলো আজকে এখানে বইতে লিখেছি সেটা লিখলে আমার চাকরি চলে যেত। আমি ওখানে 4 বছর চাকরি করে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে অর্ধেক বেতনে টেনেসিতে আরেকটা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি নিয়ে যাই। এটাকে অনেকে নির্বুদ্ধিতা বলবেন, তবে আমি মনে করি যে যেটা আমি বিশ্বাস করি না সেটা করব না। ওই কলেজে চাকরি করেই যে আমার মোহমুক্তি ঘটলো, আমি বুঝলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কি চায়, যুদ্ধ বিগ্রহই তাদের মূল লক্ষ্য। তারপরে আমি একটা থিওরি ডেভেলপ করলাম, ওটা আমি বিভিন্ন জায়গায় লিখেছি এবং বলেছি, সেটা হচ্ছে অল ওয়ার্স আর ট্রেড ওয়ার্স। পৃথিবীর সকল যুদ্ধ বাণিজ্য যুদ্ধ। বাণিজ্য বলতে আমি বোঝাচ্ছি অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধ হয়। ক্রুসেড থেকে শুরু করে, মানে ইসলামের অভ্যুত্থানের আগে, ইসলামের অভ্যুত্থান, তারপরে এই ক্রুসেড বলেন, নেপোলিয়নের যুদ্ধ বলেন, এই যে আপনার পলাশির যুদ্ধ বলেন, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সহ যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সেটা এক বা একাধিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের যুদ্ধ। পলাশির যুদ্ধ কেন হয়েছে? তারা ভারতে এসেছিল এখানকার দ্রব্য, এখানকার বাজার ক্যাপচার করার জন্য, এদের যে র ম্যাটেরিয়াল, কাঁচা মালের বাজার এবং কাঁচা মাল তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য, প্লেন এন্ড সিম্পল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। যে জন্য দেখবেন পলাশির যুদ্ধের সময় সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে কারা গেল? ভারতীয় এবং বাঙালি মারোয়ারি ব্যবসায়ী, ধনিক শ্রেণী। এই মানে আপনি জগৎ শেঠ থেকে শুরু করে অমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, এরা কারা ছিল? ব্যাংকার্স। এই ব্যাংকারদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় করে তারা সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। তো এখন যে কথাটা এখন আমি বলতে চাই, আমি আমার এই বইয়ের সূত্র আবার ধরে নিয়ে আসছি এখানে। ওই বইয়ের সূত্রে আমি আপনাকে একটা, আমার সেকেন্ড প্রশ্নটা ছিল এটা, যে আপনার এই গ্লোবাল জিহাদ ইন আমেরিকা বইয়ের শুরুতে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রেগানের সেক্রেটারি, ট্রেজারি সেক্রেটারি পল গ্রেগ রবার্টসের 2011 সালের 30 সেপ্টেম্বরের প্রদত্ত একটি বক্তব্য এবং জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ক রিটায়ার্ড এর একটি ভিডিও ক্লিপের বক্তব্য সহ আমেরিকার প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন ব্যক্তির কিছু কোটেশন রেখেছেন। এ বিষয়ে যদি আমাদের দর্শকদের কিছু বলেন। তবে তার আগে আমি জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্কের সেই ছোট্ট ভিডিও ক্লিপটি আমি দর্শকদেরকে দেখাতে চাই, তারপর আপনার মন্তব্য শুনবো। Sure. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." So go through the countries again? Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran.
চিন্তা করেন, এই ভিডিওতে আমরা স্পষ্ট জানলাম 9/11 এর ঘটনার মাত্র 10 দিন পরে অলরেডি ইরাক যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে সন্ত্রাসী হামলার সাথে সাদ্দামের ইনভলভমেন্ট ছিল কি ছিল না সে বিষয়ে সেটা কোনো ব্যাপার ছিল না। এমনকি WMD ওয়েপন্স অফ মাস ডিস্ট্রাকশন যেটা আমরা বলি তথা গণবিধ্বংসী অস্ত্র সেটা ছিল কিনা সেটিও কোনো বিবেচ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু এই ব্যয়বহুল যুদ্ধে আমেরিকা জড়িত হতে কেন সিদ্ধান্ত নিল? এতে কার লাভ? আপনি কি বলবেন? এটা তো উনি সুন্দর করে যে অংশটা বাংলা অনুবাদ দেননি, সেখানে যখন উনি জিজ্ঞেস করলেন ওই জেনারেলকে, উনি তো রিটায়ার্ড জেনারেল, তার অধীনস্থ একজন অ্যাক্টিভ জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন কেন ইরাকে যাচ্ছেন আপনারা, ইরাক কি 9/11 এর সঙ্গে সম্পৃক্ত? বলছে না না না, ওই ধরনের কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই, তবে আমরা ডিসাইড করেছি আমরা যুদ্ধে যাব। ওয়েসলি ক্লার্ক জিজ্ঞেস করছেন কেন যাবেন? উনি বলছেন আই ডোন্ট নো, আমি জানি না কেন আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, তবে হয়তো এই জন্যই যে আমরা আমাদের শক্তি আছে, আমরা একটা দেশ দখল করতে পারবো এবং সেখানে যুদ্ধে যাব। ব্যাপারটা তো একেবারে দিব্যালোকের মতো স্পষ্ট যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাকের তেল তারা দখল করে নিয়ে আসবে। এগুলো গৌণ ব্যাপার, যেটা আমি আমার বইতে বলেছি। এই যে পল ক্রেইগ রবার্টস উনি প্রেসিডেন্ট রেগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি ছিলেন 1981-82 সালে। পল ক্রেইগ রবার্টস লিখছেন, I quote, Washington's empire extracts resources from the American people for the benefit of the few powerful interest groups that rule America. মানে ওয়াশিংটনের যে সাম্রাজ্য, তারা আমেরিকান জনগণের কাছ থেকে সম্পদ এক্সট্রাক্ট করে, তাদের কাছে সম্পদ নিয়ে নেয় ফর দ্য বেনিফিট অফ ইউর পাওয়ারফুল ইন্টারেস্ট গ্রুপস। এই আমেরিকার যারা কিছু পাওয়ারফুল গ্রুপস আছে তাদের স্বার্থের জন্য আমেরিকার সাধারণ জনগণের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নেয় ওয়াশিংটনের যেই সাম্রাজ্য। দ্য মিলিটারি সিকিউরিটি কমপ্লেক্স, Wall Street, agribusiness, and the Israel lobby use the government to extract resources from Americans to serve their profits and power. That is how the American empire functions. দেখুন, একজন রাজনীতিবিদ, রিপাবলিকান পার্টির একজন সদস্য পল ক্রেইগ রবার্টস, রেগানের মন্ত্রী, তিনি পর্যন্ত বলছেন যে এটা আমেরিকান এম্পায়ার। এটা কারা চালায়? এটাকে চালায় মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি কমপ্লেক্স, ওয়াল স্ট্রিট, এখানে শেয়ার মার্কেট যারা কন্ট্রোল করে, এগ্রি বিজনেস যারা ফার্টিলাইজার, সিডস এবং এই যে এগ্রিকালচার সংক্রান্ত জিনিসপত্র তৈরি করে, এটা বিরাট সাম্রাজ্য, বিরাট ব্যবসা, এন্ড দ্য ইসরায়েল লবি, এবং যারা ইসরায়েলকে টিকিয়ে রেখেছে। $3 বিলিয়ন করে আমেরিকা প্রতি বছর ইসরায়েলকে দেয়, এবং ইসরায়েলকে অনেকে বলে আমেরিকার 51তম স্টেট, 51st স্টেট। তাদের সুবিধার্থে আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে। তার মানে পল ক্রেইগ রবার্টস, যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি, ওদের কোষাগারের যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, উনি বলছেন যত যুদ্ধ করা হচ্ছে এই বিভিন্ন লবির স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য। সেখানে গণতন্ত্র, মানবাধিকার বা এগুলোর ধারে কাছেও আমেরিকা যাচ্ছে না। সুতরাং এই যে আমার বইতে আমি কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, এগুলোকে আমি বলেছি ইনকনভেনিয়েন্ট ট্রুথস এন্ড আনরিজলভড কোয়েশ্চেনস। কতগুলো ইনকনভেনিয়েন্ট ট্রুথ, যেগুলো একটু খুবই সুবিধাজনক না, অসুবিধাজনক কিছু সত্য কথা, এবং কতগুলা আনরিজলভড কোয়েশ্চেন, যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নাই, সেগুলো দিয়ে আমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবো। সেখানে আমি প্রশ্ন করেছি, ইজ আমেরিকা দ্য বিগেস্ট প্রবলেম টুয়ার্ড ওয়ার্ল্ড পিস? পৃথিবীতে শান্তির জন্য, বিশ্ব শান্তির জন্য কি আমেরিকা প্রধান প্রতিবন্ধক? তারপরে বলেছি, উইল আমেরিকা রিমেইন এ হস্টেজ টু ইটস মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবি? আমেরিকা কি একটা হস্টেজ হিসেবে থাকবে তার নিজস্ব মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং কংগ্রেশনাল লবির কাছে? Will the growing American belligerence
towards Muslim majority countries in the wake of its invasions of Iraq and Afghanistan unite Sunni, Shiite, liberal and extremist Muslims against America in the near future. এই যে আমেরিকার যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর উপরে যে তাদের সেম দৃষ্টি, তারা একটার পর একটা আক্রমণ করে যাচ্ছে। আজকে আফগানিস্তান, কালকে ইরাক, এবং ওয়েসলি ক্লার্কের ভিডিওতে দেখলেন লিস্ট দিয়েছে 7টা দেশ আমরা আক্রমণ করব, দখল করব 5 বছরে। যাই হোক, বিভিন্ন কারণে সেটা হতে পারেনি, তবে লিস্টের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো দেশ আছে এবং ইরান সহ। সুতরাং আমি এখানে প্রশ্ন করেছি, এর ফলে কি শিয়া সুন্নি বিভক্তি দূর হয়ে মুসলমানরা একত্রিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলে যাবে? যদি আরো দেশ তারা আক্রমণ করে, ওটা হতে পারে। এবং সেটা যদি তারা একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করতে না পারে, তার জায়গায় কি হবে? সন্ত্রাসবাদ, এই যে ইসলামিস্ট টেররিজম যেটা, সেটা কিন্তু আসলে আমেরিকার এই যুদ্ধাঙ্গেই হাব বিভিন্ন দেশে আক্রমণ করা, ইরাক আজকে, কালকে আফগানিস্তান, কালকে ইরাক, এই যে পরে সিরিয়া, এবং ইরাকে যে আক্রমণটা তারা করলো ওটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো যে ওখানে কোনো ওয়েপন অফ মাস ডিস্ট্রাকশন ছিল না। সাদ্দাম হোসেন, যেটা টনি ব্লেয়ার বললেন যে 45 মিনিটের ভেতরেই বাগদাদ থেকে লন্ডনে মিসাইল মেরে সাদ্দাম হোসেন ইংল্যান্ডকে, লন্ডন ধ্বংস করে দিতে পারে। তারপরে তখনকার যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন জেনারেল রিটায়ার্ড কলিন পাওয়েল, তিনি জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে বসে কতগুলো মিথ্যা কথা বললেন। এই কেমিক্যাল, উনি কতগুলো টেস্ট টিউব নিয়ে এসেছিলেন, দিয়ে সেখানে বললেন যে এই সমস্ত দিয়ে এটা প্রমাণ হয়, এটা 2003-এর ঘটনা, যে সাদ্দাম হোসেনের কাছে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র আছে, কেমিক্যাল ওয়েপন্স আছে, নিউক্লিয়ার ওয়েপন আছে, তারা আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। কিন্তু দেখা গেল সেগুলো একেবারেই মিথ্যা কথা। এবং আমি লাস্ট কোশ্চেন যেটা করেছি, will American high-handedness in the Middle East, Africa, Central and South Asia initiate another Cold War between America, Western Europe, India, Israel, Australia, Saudi Arabia and other Gulf Cooperation countries, GCC? এদের সঙ্গে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ইন্ডিয়া, ইসরায়েল, অস্ট্রেলিয়া এদের সঙ্গে একটা কি কোল্ড ওয়ার আবার চালু হবে, স্নায়ু যুদ্ধ চালু হবে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি হচ্ছে। পৃথিবীটা 2 ভাগে বিভক্ত, একদিকে রাশিয়া, চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশ, আর আরেকদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান। এইভাবে কতদিন চলবে? এই কথাগুলো খুবই ইনকনভিনিয়েন্ট। এগুলো আমি আমার বই লিখতে গিয়ে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতগুলো লেখক, বড় বড় ঐতিহাসিক এবং চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমার নিজের মুখ দিয়ে খুব কম কথা বলেছি। হাওয়ার্ড জিন, এই নামটা মনে রাখবেন, হাওয়ার্ড, HOWARD, জিন, ZINN, হাওয়ার্ড জিনের খুব নাম করা একটা বই, এ পিপলস হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস 1492-present, 1492 থেকে আজ পর্যন্ত, এটা 2005 সালে লেখা বই, এ পিপলস হিস্ট্রি অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। এটা পড়বেন। আর আপনার কফি টেবিল বুক হিসাবে আপনারা বিখ্যাত মার্কিন প্রফেসর এবং চিন্তাবিদ নোম চমস্কির নেসেসারি ইলিউশনস, এই ইলিউশন যেটা মানে সত্য না, ধাঁধা, এইটা নেসেসারি, এটা আমেরিকা তৈরি করে। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট। আরেকটা লেখা আছে কি করে কনসেন্ট, জনগণের এই যে সমর্থন আদায় করা যায়, যেটা আমি আমার পিএইচডি গবেষণায় বলেছি যে কালচারাল হিগেমনি, এলিট কিভাবে তার যে সংস্কৃতি, কালচার, এটা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়, তাদের ব্রেইন ওয়াশ করে, এবং এর ফলে জনগণ মনে করে হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন, এই জিয়াউর রহমান এটা করেছেন, হাসিনা এটা করছেন।
জর্জ বুশ যেটা বলছেন সত্য কথা বলছেন। এভারেজ আমেরিকান বিনা চিন্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যা বলে তারা সেটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। সুতরাং লেখাপড়া করলেই যথেষ্ট নয়, এর জন্য ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর দরকার। সরকার যা বলছে সেটা কি সত্য? সরকার এই কথা কেন বলছে? আগে তো বলেনি, এখন কেন বলছে? এখন সরকার কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আমাদের অনবরত উত্থাপন করতে হবে। তাহলে দেখবেন এই যে আপনাকে যে নেসেসারি ইলিউশন দিয়ে আপনার কাছে অনেক সত্যকে গোপন করে যে সরকার যে জিনিসটা বিক্রি করতে চাইছে সেটা আপনারা বুঝে যাবেন। শুধু আমেরিকা না, পৃথিবীর যে কোনো দেশে যারাই আছেন তাদেরই এটা বোঝা উচিত যে নেসেসারি ইলিউশন, সরকার তাদের সুবিধার্থে আপনাকে বিপদগামী করার জন্য একাধিক মিথ্যা কথা বলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে। এবং আমি শেষ করে নিয়ে ব্যাপারটা, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের যে ব্যাপারটা, তারা কিন্তু শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকেই বিভ্রান্ত করে এই যুদ্ধগুলো করে তা কিন্তু নয়। তারা কতগুলো দেশ তাদের প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসে, তাদেরকে হাত মুচড়ে বা প্রলোভন দিয়ে। যেমন তারা ওই যে বিভিন্ন দেশের শাসক শ্রেণী বদলায়। এই যে একটা লিস্ট আপনি দেখালেন কোন কোন দেশে তারা অভ্যুত্থান করেছে। 1949 সালে এই যে আজকে সিরিয়া যে বিধ্বস্ত, সিরিয়াতে কি ছিল? একটা গণতান্ত্রিক সরকার ছিল। হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট কুয়াতলি, শুকরি আল কুয়াতলি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিরিয়াতে। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করলো? 1949 সালে তারা একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেই সরকারকে উৎখাত করলো, যাতে সিরিয়াকে তাদের দলে নিয়ে আসা যায়। সিরিয়া বলেন, ইরাক বলেন, সব দেশে তারা সামরিক অভ্যুত্থান করিয়েছে। মিশরে হয়েছিল, সাদ্দাম হোসেনকে তো তারাই বসাইছে। সাদ্দাম হোসেনকে বসেছিল তারা। হ্যাঁ, কিন্তু মিশরে 1952 সালের যে জামাল নাসেরের যে রেভলিউশন, সেটা আমেরিকাকে খুবই সন্ত্রস্ত করে দেয়। সেটা ছিল মার্কিন এবং ইসরায়েল বিরোধী একটা সামরিক অভ্যুত্থান। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা ইরাকে আবার ওই যে আব্দুল করিম কাসিম 14 জুলাই 1958 ইরাকে যে বিদ্রোহটা করলো, ওটা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ইরাকে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটালো। ইরাকের যে রাজা ছিল ফয়সাল, এই জর্ডানের রাজার চাচাতো ভাই কিং হোসেন, জর্ডানের প্রেসিডেন্ট রাজার বাবার কিং হোসেনের চাচাতো ভাই, তাকে হত্যা করলো। নুরিয়াল সাইদ তার প্রধানমন্ত্রী ছিল, মার্কিনপন্থী, তাকে রাস্তাদের টেনে তার লাশ নিয়ে তারা হত্যা করলো। আমেরিকা ভয় পেয়ে গেল যে বিভিন্ন জায়গায় এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে। তাই তারা এই যে নেটোর পাশাপাশি সেন্টো, সিয়াটো এগুলো তৈরি করলো। 1952 সালে মিশরে সামরিক অভ্যুত্থান হলো মার্কিন বিরোধী, পশ্চিমা বিরোধী। তখন দেখা গেল সেন্টো, সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন, এটা বোধহয় 1953-54 সালে। দেন সিয়াটো, যেটা পাকিস্তানও মেম্বার ছিল, সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন, থাইল্যান্ডে ব্যাংককে ছিল তার হেডকোয়ার্টার। পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, ব্রিটেন, আমেরিকা এরা মিলে একটা অ্যালায়েন্স করেছিল। এখন আপনি বাংলাদেশের ব্যাপারে দেখবেন, আমি নিয়ে আসছি যে বাংলাদেশে এখন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যে হাসিনা সরকারকে বলছে, তোমরা কবে জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট, GSOMIA, জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট কবে করবে? বারবার চাপ দিচ্ছে। আরেকটা চাপ দিচ্ছে অ্যাকুইজিশন ক্রস সার্ভিসিং এগ্রিমেন্ট, ACSA। প্রথমটা হচ্ছে মিলিটারির ভিতরে বাংলাদেশ মিলিটারির সঙ্গে আমেরিকান মিলিটারির ইনফরমেশন শেয়ার করার একটা এগ্রিমেন্ট, আর দ্বিতীয়টা ACSA হচ্ছে অ্যাকুইজিশন ক্রস সার্ভিসিং এগ্রিমেন্ট। এই যে ট্রেনিং, মিউচুয়াল ট্রেনিং এবং অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহের এগ্রিমেন্ট। ওই ঘুরে ফিরে কিন্তু ওই যে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ব্যাপার। জাপানে যে শেখ হাসিনা যে চুক্তি করে আসছে
আসলেন জাপান তাদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করবে। তার মানে কতগুলো কন্ডিশন দিয়ে দেয়। এখন বাংলাদেশকেও তারা বলছে তোমরা আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করো, আমাদের অস্ত্র কেনো, তাহলে তোমাদের জিএসপি দেব। জিএসপিটা কি? জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্সেস, যে তোমাদের জিনিসপত্র আমরা সস্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেব, যেটা 1974 সালে তৈরি হয়েছে। জিএসপি প্রলোভন দেখিয়ে তারা বাংলাদেশকে হাত মুচড়িয়ে বলছে তোমরা জিএসওএমআইএ ও এএসসিএ সাইন করো, আমাদের সঙ্গে মিলিটারি ইনফরমেশনের শেয়ার করার এগ্রিমেন্ট এবং মিলিটারি ক্রস সার্ভিসিং এগ্রিমেন্ট, ট্রেনিং এন্ড ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা। তার মানে আমাদের অস্ত্র কেনার একটা এগ্রিমেন্ট তোমরা আমাদের সঙ্গে করো, এবং একটা বেস, মিলিটারি বেসও তারা করতে চাচ্ছে। এইগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এবং এর হাত থেকে মুক্তি না পেলে আমরা বিশ্ব শান্তি একটা সুদূর পরাহত ব্যাপার রয়ে যাবে। এবং এটা বোঝার জন্য আমাদের এই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সটা কি চায় এটা বুঝতে হবে। এটা শুধু যুদ্ধের ব্যাপারই না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সটা কত পাওয়ারফুল আমি আপনাকে একটা ব্যক্তিগত একটা উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাচ্ছি। আমি যখন হনলুলুতে হাওয়াইতে ছিলাম, হনলুলু হচ্ছে ওয়াহু একটা দ্বীপ, 8টা বড় বড় দ্বীপের একটা দ্বীপ হচ্ছে ওয়াহু। ওয়াহু থেকে মাউই, MAUI, মাউই দ্বীপে যাওয়ার একটা ফেরি চালু করা হলো। মানে ওই জাহাজে করে 700-800 লোক, 700-800 গাড়ি নিয়ে তারা ওয়াহু থেকে মাউই এবং মাউই থেকে ওয়াহু বা হনলুলু আসতে যেতে পারবে। ওই ফেরিতে আমারও চড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমরা 800 গাড়ি 800 লোক নিয়ে যায়, কিন্তু সেটার প্রতিবাদ করলো কারা? ওখানে কতগুলো আমেরিকার কতগুলো এয়ারলাইন্স ছিল যারা ওয়াহু এবং মাউইর ভিতরে বিমান চলাচল করে, এবং ওর খরচ হয় $100 বেশি, এবং ফেরিতে গেলে 4 ঘন্টার মতো লাগে, খরচ মাত্র $30, আর বিমানে গেলে $150। কিন্তু ওই বিমান কোম্পানির সুবিধার জন্য তারা করলো কি, ওই ফেরিটা বললো যে না, এতে মাউইর এনভায়রনমেন্ট নষ্ট হয়ে যাবে, অনেক বেশি টুরিস্ট আসবে, এবং এর ফলে মানে ওখানে হচ্ছে পেট্রোলিয়াম লবি, যে ওয়াহুতে যখন মাউই যাবেন আপনি গাড়ি রেন্ট করবেন, কেননা আপনি প্লেনে করে যাচ্ছেন, গাড়ি নিতে পারছেন না, গাড়ি রেন্ট করবেন, পেট্রোল কিনবেন, কত লোক, লক্ষ লক্ষ লোক বছরে যায়, তাদের ইনকাম হবে। যদি আপনি ফেরিতে করে যান তাহলে আপনি নিজের গাড়ি চালিয়ে যাবেন, ওইখানে যে কার রেন্টাল কোম্পানি আছে, ট্যাক্সি সার্ভিসিং আছে, এয়ারলাইনের থেকে, এয়ারপোর্ট থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার যে গাড়ি, সবগুলো বেকার হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ওই বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের জন্য, পেট্রোলিয়াম এবং এয়ারলাইন্স কে টিকিয়ে রাখার জন্য ওই ফেরিটা তারা 3-4 মাস পরে বন্ধ করে দেয়, এখনো বন্ধ রয়েছে। তো এটা কি জন্য? একটা ইন্ডাস্ট্রির সুবিধার জন্য, আপনার যে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপনি দেখবেন খুব ওই যে রকেট যেটাকে বলে বুলেট ট্রেন, জাপান এবং চীন এবং কোরিয়া যদি বুলেট ট্রেন বানাতে পারে, সৌদি আরবের মতো একটা ব্যাকওয়ার্ড দেশ, তাদের যদি মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফের ভিতরে বুলেট ট্রেন থাকে, নিউ ইয়র্ক এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের ভিতরে বুলেট ট্রেন থাকবে না কেন? বুলেট ট্রেন অসুবিধাই না। কোটি কোটি গাড়ি, মানে পেট্রোল স্টেশন বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে গাড়ি চলছে, গাড়ির মেকানিক্স, গাড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, এই যে অটোমোবাইল সেক্টর, এই অটোমোবাইল লবি যে ইনফ্লুয়েন্স কংগ্রেসে আছে, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই কতগুলো পুরনো শহর ছাড়া, আপনি নতুন শহরে যান, ডালাসে যান, সেখানে কোনো পাবলিক বাস বা পাবলিক ট্রেন নাই। নিউ ইয়র্কে আছে, লস অ্যাঞ্জেলেসে আছে, শিকাগোতে আছে, যেগুলো পুরনো শহর। নতুন শহর যেগুলো হচ্ছে সেখানে কিন্তু তারা আপনার কোনো ওই যে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নাই বললেই চলে। আপনি 40 মিনিট 45 মিনিট অপেক্ষা করে একটা বাস পাবেন, ট্রেন বলে কিছু নেই। সুতরাং এটা হচ্ছে ওই যে অটোমোবাইল লবি, গ্যাসোলিন লবিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের লোক আছে কংগ্রেসের ভিতরে, যে জন্য আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন মিলিটারি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড কংগ্রেশনাল লবি যত যুদ্ধের কারণ, এবং অর্থনীতি হচ্ছে সকল যুদ্ধের মা, ফাদার অফ অল ওয়ারফেয়ার।
ওটা বুঝতে না বুঝলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন বিভিন্ন জায়গায় হস্তক্ষেপ করে সেটা বুঝতে পারবেন। আমার এই বইটাতে এই কথাগুলো বলেছি এবং এটা হিন্দিতে এবং মারাঠি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। এটা সেইজ, নিউ ইয়র্ক সেইজ পাবলিশ করেছে 2014 সালে। তো এই আলোচনাগুলো আমি যেহেতু আমি যেখানে পড়াতাম সেখানে করতে পারতাম না। ওটা করলে বলতো যে তুমি তো আমেরিকা বিরোধী। তবে আমার ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই, যেহেতু আমি চীনের আধিপত্যের সম্পর্কে কথাবার্তা বলি, চীনও একই খেলা খেলছে, সুতরাং তারা মনে করে আমি আমেরিকার দালাল এবং চীনের বিরোধী করি। চীন আসলে কিন্তু একই কাজ করবে, রাশিয়াও একই কাজ করবে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা করছে, ব্রিটেন জার্মানি যা করছে, জাপান যা করছে, চীন এবং রাশিয়াও তাই করবে এবং করে। আর এটাই মানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জি, ওই এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স দ্বারা অন্য ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা এত প্রবলেম না, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সটাই মানুষের জন্য, মানব জাতির জন্য বিরাট ডেঞ্জারাস জিনিস। তো এইটাকে আমরা সবাই এক হয়ে এগুলাকে করতে হবে। তো এর প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে চাই। আমরা জানি, শেষ করে দিই, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সটা সবচেয়ে প্রফিটেবল কেন? একটা লেখায় পড়েছিলাম যে 1 কেজি স্টিল দিয়ে যদি আপনি ট্রাক্টর বানান, সে ট্রাক্টরের দাম যদি $100 হয়, 1 কেজি স্টিল দিয়ে যদি আপনি একটা ট্যাঙ্ক বানান, সেটার দাম হবে $10,000। মানে এই যে একটা বুলেট বলেন, এই একটা মিসাইলের দাম পড়ছে $10,000। মানে এই যখন মিসাইল গুলো ছুটছে, তার মানে আপনি যদি গুণে শেষ করতে পারবেন না, হাজার হাজার মিসাইল যাচ্ছে, এক একটার দাম এভারেজে $10,000। যারা এগুলো তৈরি করে কি পরিমাণ প্রফিট তারা করে। সুতরাং ট্রাক্টর বানানোর চাইতে ট্যাঙ্ক বানানো বেশি লাভজনক। একটা বন্দুক, একটা বুলেট, এগুলো বানালে অনেক বেশি পয়সা হয়। পয়সার দাম পুরোটাই প্রফিট। ওই যে একটা টমাহক মিসাইল যেগুলা, আমি যখন ফার্স্ট গালফ ওয়ারে আমি সৌদি আরবে চাকরি করতাম, তো আমার কোম্পানি আমরা ওই লজিস্টিক সাপ্লাইতে একটা বিরাট কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলাম। তো আমি ইস্টার্ন প্রভিন্সে ছিলাম, তো আমি মোটামুটি দায়িত্বে ছিলাম, আর্মিদের অফিসারদের সঙ্গে আমার উঠা বসা ছিল। তো সেইখানে আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম যে এই টমাহক মিসাইল যে তোমরা একটা ছাড়ো, তো এটার কস্ট কি? একটা মিসাইল $1 মিলিয়ন। চিন্তা করেন কতটা মিসাইল এখানে সৌদি আরবের পয়সা থেকে গেছে। ও পয়সা কিন্তু সব সৌদি আরব দিয়েছে এখানে। তো ওই ফার্স্ট গালফ ওয়ারের কথা বলতেছি আমি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি, দেখছি। তো এটাই তো মানে মেইন প্রবলেম, যে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স যদি আমরা এদের থামাইতে পারি, জানি না মানুষ পারবো কিনা আমরা বিশ্বের মানুষ, তো সবাই চেষ্টা করে এটাকে বন্ধ করতে হবে তাহলে। তো যাই হোক, এই প্রসঙ্গে আমার আরেকটি কথা বলতে চাই। আমরা জানি বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের মানুষ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করতেই জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আর এ দেশগুলোতে যেখানে অগণিত নাগরিকের তার চিকিৎসার জন্য ঘরবাড়ি জমি বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে যায়, সামান্য বেতন বাড়ানোর জন্য দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর শিক্ষকরা অনশন ধর্মঘট করেন, বাংলাদেশে তার উদাহরণ আছে। সেখানে এই দেশগুলোর সেনাবাহিনী পুষতে কল্পনার বাহিরে টাকা খরচ হয়। এটার কি কোনো এই প্রায়োরিটি দেওয়ার কি কোনো দরকার আছে? যেটা পাকিস্তানের ব্যাপারে বলেছি সেদিন, যে পাকিস্তান এত বড় সেনাবাহিনী এবং তাদের যে সামরিক অফিসারদের যে মানে কি শান শওকত প্রতিপত্তি, অলমোস্ট বিনা পয়সায় জমি জমা ব্যবসা বাণিজ্য তারা জাঁকিয়ে বসে থাকেন। এবং আয়শা সিদ্দিকার যে বইটার কথা আমি বলেছিলাম, দ্য মিলিটারি ইঙ্ক, সেখানে বলেছে যে এটা বেশ কয়েক বছর আগেই একটা আর্মি জেনারেল রিটায়ার করলে সে কমপক্ষে $1 মিলিয়ন মালিক হয় পাকিস্তানে। এখন তো ইনফ্লেশনের ফলে ওটা $2 মিলিয়ন হয়েছে। বাংলাদেশে কিন্তু তাই। আপনি একটা আর্মির জেনারেলদের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনে করেন খুব নাম করা একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রফেসর রিটায়ার করলে বড় জোর একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে পারেন, একটা পুরানো গাড়ি চালাতে পারেন। কিন্তু একজন মেজর জেনারেল, একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল, একজন ফুল জেনারেল, কর্নেলদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি, টাকা পয়সা, আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতাম
সেই 1970-এর দশকে 73 থেকে 81 পর্যন্ত আমি যে বেতন পেতাম, আমি যে সুযোগ সুবিধা পেতাম, সেটা আর্মির একজন সুবেদার মেজরের সমানও না। লেফটেন্যান্ট বা ক্যাপ্টেন তো দূরের কথা। আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ভালো ছাত্র হিসাবে একটা সম্মানজনক পজিশনে ছিলাম, কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ বা আমার যারা সহকর্মী ছিলেন, বন্ধু বান্ধব ছিল, মেজর বা লেফটেন্যান্ট কর্নেল, তাদের কাছে আমার মানে স্ট্যাটাস খুব বেশি হলে একটা কেরানির মতো। যে দেশে শিক্ষকদেরকে কেরানি বা চাপরাশির মতো ট্রিট করা হয়, সে দেশে তো জ্ঞান বিজ্ঞানের চাইতে একজন কর্নেল সাহেব, মেজর জেনারেল, অমুক তমুক, মানে ও জীবনে একটা যুদ্ধ করে নাই, এই এরকম এরকম বীরুত্তম অমুক তমুক। আবার যুদ্ধের পরে এখন যেগুলো আছে, এই মানে কোন রকম ভাবে তারা ওখানে ঢুকেছে, তারপরে এখন তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি। ডিওএইচএস, আরে বাবা, গুলশান বাড়িধারা বনানীতে জমি, এটা ক্যাপিটালিজমের যুগ, ফ্রি মার্কেট ইকোনমির কথা বলো, মার্কেটে ছেড়ে দাও, যার পয়সা আছে সে জমি কিনবে। তা না 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 না, আমরা এই অফিসাররা, আর্মি অফিসার, এয়ারফোর্স অফিসার, নেভি অফিসারদের এক্সক্লুসিভ গেটেড জোন, এখানে আমরা সস্তায় এই 10 কাঠা বা 5 কাঠার জমি আমরা কিনবো, কিনে 5 তলা 6 তলা অ্যাপার্টমেন্ট বানাবো, উপর পেন্ট হাউসে আমি থাকবো, 4টা 5টা ফ্লোর নিচে ভাড়া দেব। এটা কি জমিদারি? এই জমিদারির একজন সাধারণ লোক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে না কেন? তাদের জন্য এই মার্কেটটা অ্যাভেলেবল না কেন? তারা কিনলে যে জিনিসের দাম 10 টাকা, তোমরা কিনলে সেই জিনিসের দাম 1 টাকা। এটা কিন্তু বাংলাদেশেও একটা মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স কিন্তু গড়ে উঠেছে অলরেডি, এবং সেটাকে হাসিনা ব্যবহার করেই কিন্তু ক্ষমতায় টিকে আছে। ভাগ বটোয়ারা হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্টারি সরকার, পার্লামেন্ট মেম্বার, মন্ত্রী এবং সেনাবাহিনীর অফিসার, এবং সেখানে পুলিশও যোগ দিয়েছে। এরা মিলে বাংলাদেশ চালাচ্ছে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের দ্বারা, তাদের সুবিধার্থে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাই। জি, আসলে যেখানে মানুষের জীবন, সাধারণ মানুষের জীবনকে উন্নত করা যেটা প্রায়োরিটি হওয়া উচিত ছিল, সেটা না হয়ে দেখেন সামরিক ক্ষেত্রে মানে এত পয়সা খরচ করা হচ্ছে। তো আমি মনে করি সারা বিশ্বে সেনাবাহিনী উচ্ছেদ করে গণবাহিনীর প্রথা করলে কেমন হয়? সুইজারল্যান্ডে তো কোনো রেগুলার সেনাবাহিনী নেই। কোনো সলিউশন না, সেনাবাহিনী থাকতেই হবে। ওটা কর্নেল তাহেরের অ্যানার্কিস্ট কথাবার্তা যে আমরা গণবাহিনী করব না। আমি সেটা বলতেছি না যে ওটা হলে ওটা হবে গণবাহিনী না, ট্রেইনড প্রফেশনাল আর্মি থাকবে, এয়ারফোর্স থাকবে। আমাদের এত বড় এয়ারফোর্স আর্মি আছে, কই মিয়ানমার 10 লক্ষ লোক রোহিঙ্গা ঠেলে ভিতরে পাঠিয়ে দিল। ওই এই যে ডিওএইচএস যারা বাড়ি ঘর কিনে বসে আছেন জেনারেল সাহেবরা, আপনারা কি করলেন? আপনারা কি ভেরান্ডা বাঁধছেন? আপনাদের তো উচিত ছিল মিয়ানমারের বর্ডারে গিয়ে ওদেরকে যুদ্ধ করে পরাহত করা। কিন্তু আপনারাই বলেন, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোকজনই বলেন যে মিয়ানমারের কাছে যুদ্ধ করলে আমরা 7 দিন থেকে 15 দিন টিকবো। তাহলে আমরা আপনাদের এত পয়সা করি দিয়ে পালছি কেন? আপনারা ব্যাংক চালাচ্ছেন, আপনারা সেনা কল্যাণ পরিষদ, তারপরে আপনাদের ডিওএইচএস, এগুলোর তো দরকার নেই। গণবাহিনী মানে সারা দেশের সমস্ত লোককে মিলিটারি ট্রেনিং দেওয়া উচিত, কম্পালসারি। 18 বছর বয়স হলেই বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিককে 2 থেকে 2.5 বছরের জন্য একেবারে বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং দিতে হবে, যেটা সুইজারল্যান্ডে আছে, ফিনল্যান্ডে আছে, সিঙ্গাপুরে আছে। সিঙ্গাপুরে আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম। 2.5 বছর আপনাকে ট্রেনিং নিতে হবে। তাহলে কিন্তু সেনাবাহিনী এবং পুলিশ এই গুলি করে রেহাই পেত না। তাহলে জনগণ সামরিক ট্রেনিং থাকলে বন্দুক তো খেলনা সব জায়গায় পাওয়া যায়। এই হাসিনার দৌরাত্ম থেকে আমরা মুক্তি পেতাম যদি দেশের প্রতিটা নাগরিক সামরিক ভাবে ট্রেন্ড হতো। ওটাই আমি বলছি যে একটা লালন না করে যদি এটা ট্রেনিংটা যদি জনগণের সবাইকে দেওয়া হয়, যেটা সুইজারল্যান্ডে যেমন আছে, রেগুলার সেনাবাহিনী নেই, সেখানে নাগরিক দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে গণবাহিনী। তো এই সুইডেন, নরওয়ে, অনেক দেশে। হ্যাঁ, তো দর্শক, আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছি। পরিশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে
মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কালো ছায়া থেকে দূরে থাকতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা খরচে মিলিটারি বাজেটে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। অস্ত্র শিল্পের লবিস্টরা যাতে রাজনীতিবিদদের কাছে সহজে বিড়তে না পারে সেজন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অস্ত্র শিল্পে জড়িত কোম্পানিগুলোর তদবির কার্যক্রমে প্রতিরক্ষার ঠিকাদারদের সাথে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের রাইটস টু ইনফরমেশন সেটার অধিকার উন্মুক্ত রাখতে হবে। নিশ্চয়ই অস্ত্র শিল্পের লবিস্টরা যাতে রাজনীতিবিদদের কাছে সহজে বিড়তে না পারে সেটা যা বললাম। এই জন্য দরকার হলে এই জন্য প্রয়োজনীয় আইন করতে হবে। যে কোনো সংঘাত ও সংঘর্ষে কূটনৈতিক সমঝোতা ও সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া সমাজকেও সতর্ক হতে হবে সবাই এবং যুদ্ধবিরোধী জনমত যেটাও অ্যান্টি ওয়ার সেন্টিমেন্ট যেটা আছে পৃথিবীতে যারা করতে চাচ্ছে করে তাদের সঙ্গে সবাই সম্পৃক্ততা বাড়াই আমাদেরকে সেটাকে সেই চাঙ্গা করতে হবে সেই অ্যান্টি ওয়ার সেন্টিমেন্ট। শেষ একটা কথা বলেনি, এই যে বাংলাদেশের সেনাপ্রধানকে ভারত আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়, আলোচনা করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডেকে পাঠিয়েছে পরশুদিন বোধহয়, কালকে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান সেখানে গেছেন শফিউদ্দিন। এটা তো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন। আপনার সেনাবাহিনী প্রধানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিভিলিয়ানরা তার সঙ্গে কথা বলবে, এখানে মনিটরিং করার জন্য ডিফেন্স সেক্রেটারির সঙ্গে যাবে। ডিফেন্স সেক্রেটারি উইল বি বস এবং জেনারেল থাকবে জয়েন্ট সেক্রেটারির লেভেলে। জেনারেল শফিউদ্দিনের স্ট্যাটাস হবে দ্যাট অফ এ জয়েন্ট সেক্রেটারি। জেনারেল শফিউদ্দিন ডিফেন্স সেক্রেটারিকে স্যালুট করবে, কেননা সে সাবঅর্ডিনেট। গণতান্ত্রিক পরিবেশে তাই হয়, আমেরিকাতেও তাই। সিভিলিয়ান কল দ্য শট। মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি তো পাওয়ারফুল হলেও জেনারেলদের হচ্ছে সেকেন্ড রেটে, তাদের নাম কেউ জানে না। কিন্তু আমাদের দেশে তো আপনি ডিফেন্স সেক্রেটারির নাম জানেন না, কিন্তু কে আর্মির চিফ, কে এয়ারফোর্সের চিফ, নেভির চিফ, পাকিস্তানেও তাই, বাংলাদেশেও তাই, সবাই জানে এবং তারা ভিআইপি। এই জিনিসটা বদলাতে হবে। সিভিলিয়ান উইল কল দ্য শট এন্ড ভিআইপি ট্রিটমেন্টটা কোন সরকারি কর্মচারী ভিআইপি হতে পারে না, সে সার্ভেন্ট, পাবলিক সার্ভেন্ট করে দিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সন হয় না। এই গণতন্ত্র ছাড়া এটা সম্ভব না এবং জনগণের মাথার ভিতরে যদি এটা না ঢোকে যে আমার সেনাবাহিনী প্রধান সে আমার চাকরি করে, সে আমার বস না। জি জি, তো যাই হোক, আমার শেষ প্রশ্ন যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তাহলে দেখা গেল এই পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘাত হয়েছে তা আসলে আর্থিক স্বার্থে, এখানে ধর্মের কারণে কিছু ঘটে না। আমরা যেমন জজবা উঠাইতে চাই যে ইহুদি নাসারা দখল করে ফেলবে, আমরা এগুলা কিছু না, আসলে সবই হচ্ছে আর্থিক স্বার্থে। তবে ধর্মকে ব্যবহার করা যায় এসব যুদ্ধের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে কিংবা মানুষের মনে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে যুদ্ধংদেহী মনোভাবপন্ন বা আগ্রাসী হতে। আপনি কি মনে করেন? নিশ্চয়ই, আপনি দেখেন যদি ওয়ার্ল্ডের যত যুদ্ধ হয়েছে গত 2000 বছরে, ধর্মের কারণে কয়টা যুদ্ধ হয়েছে এবং ধর্ম যুদ্ধে কয়টা লোক মারা গেছে। আপনি একেবারে বদর, ওহদ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ বলেন, বদরের যুদ্ধ, ওহদের যুদ্ধ বা খান্দকের যুদ্ধ বলেন, বা এই যে মোহাম্মদ বিন কাসিম আসলো, খালিদ বিন ওয়ালিদ ইরান দখল করলেন, কয় হাজার লোক মারা গেছে। এক চেঙ্গিস খান, তারপরে হিটলার, মুসোলিনি, আপনার লেনিন, স্ট্যালিন, মাও জেতুং, পল পট, সাদ্দাম হোসেন, এরা যে পরিমাণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করেছে গত 100 বছরই ধরেন। 100 বছরের যত যুদ্ধ সেকুলার কারণে, মানে রাজনৈতিক কারণে, রাষ্ট্রের কারণে হয়েছে, ধর্মের কারণে কয় হাজার লোক মারা গেছে। কিন্তু এটা কিন্তু পপুলার, আমাদের অনেকে বলবে ধর্মই হচ্ছে যত গন্ডগোলের মূল, ধর্মের জন্য যুদ্ধে বেশি লোক মারা গেছে। এটা একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। হিটলার, নেপোলিয়ন ধর্মের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন লোক হত্যা করেন। লেনিন, স্টালিন, মাও জেতুং কয়েক মিলিয়ন মানুষ হত্যা করেছে। সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম মিলে গত 2000 বছরেও তার
10 ভাগের 1 ভাগ মানুষ হত্যা করে না। সকল জি, জি। যুদ্ধই বাণিজ্য যুদ্ধ, পয়সার যুদ্ধ, ইডিওলজির জন্য কোনো যুদ্ধ হয় না। জি, ডক্টর তাজ হাশমি, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আজকের এই আলোচনায় যোগদান করার জন্য। সময় সুযোগ হলে আগামীতে আমরা আরো কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। দর্শক, আজকের মতো আমরা এখানে ইতি টানছি। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।